गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वं देवो भव। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्म कोटिः। नित्यो नित्यानां चेतनानाम् एको बहुनां यो विदिताति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां मनसेवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन। मृत्युसा मृत्युमाप्नोति यः नानेव पश्यति। भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते यस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषशृणोत्य कर्म सवेति वेद्यं न च कस्यास्ति वेत्ता तमाहुरद्वयं पुरुषं महान्तम्। यस्य देवे परावर्ति यथा देवे तथा गुरु कस्यते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। ज्ञानामृतेन वृत्तस्य कृतस्य योगिनः नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यम् अस्ति चेतनसा तत्त्ववित्। यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जडिदम् उपासते। साधु सहज समाधि साधु सहज समाधि साधु सहज समाधि साधु सहज समाधि गुरु कृपा
जहाँ जहाँ डोलो वही परिक्रमा, जहाँ जहाँ डोलो, जहाँ जहाँ डोलो वही परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सो तब करो दंडवत, जब सो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा रे साधु, पूजो और न देवा रे साधु, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली रे साधु, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली, कहूँ सो नाम सुनो सोई सुमिरन, कहूँ सो नाम सुनो सोई सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरह उजाड़ एक समलेखो, गिरह उजाड़ एक समलेखो, भव मिटाऊं दूजा रे साधो, भव मिटाऊं दूजा रे साधो, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली साधु, सहज समाधि भली, आँख न मूंदो, कान न रूंदो, आँख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो रे साधो,
सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। गुरु कृपा जा दिन से जागी, गुरु कृपा जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली रे साधो, दिन दिन अधिक चली रे साधो, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। साधारण भाव जो लोक मान आम देखू से भितर चैतन्य सत्ता ब्रह्मजी नहीं था, किंतु सी जो भली स्थिति जीवन बिताए गोटे पशु ठारू कौन सी गुण से उत्कृष्ट नुहे। आम मनुष्य को मनुष्य भाव बुझु, साधारण भाव बुझु, किंतु जो माने संत जो माने साधु से माने समाज बारी पड़ते अलग अलग जना पड़ते, जाना सहज कथा नुहे। मोर मन पड़ जाऊे थे ट्रेन में आसला बेले जड़े मिलिटारी लोकटे मो पाखे बसते, बसु बसु से कबीर किसी भजन किसी दोहा पदे पदे मत पचारे, मुझे कम ये कथा ये कौन आगे अच्छी एत गुरुत्वपूर्ण सी कहता मो मन मन भावु था ये किसी काम नुहे। सी आग्रह सकार कहते लोकटा मु कबीर बाणी कहूँ लोकर शुणवार आग्रह नहीं, सी मन मन भावुता कि मो मन मन भावुता मोर जे गुरु अच्छा से सद्गुरु अर्जुन थे, सी जहाँ बतई छाड़ी ताठू कौन ये बेसी अधिका कर ये हूँ कहार मूढ़ता। अरे आम भाई मूर्ख मान कथा मूढ़ मान कथा आम मोटे शुणनी क्या कथा आम कथार जी ईश्वर बाणी परमात्मा बाणी कस्मिन काले झरी पड़ू, कारण आमर चित्तवृत्तिटा सब संसार जावतीय जिनस आड़े घूरी बुलुवा जो संपूर्ण चित्तभूमिटा कला हो एत परिमाण कला जे सफा करवा सहज कथा। ये जो चित्तभूमिटा कला हो गला सन्थ मैंने चिंता कर भावी हायरे मनुष्य केड़े बड़ सृष्टि तोर तो केड़े सुंदर सृष्टि तोर सारा जीवन तो कुआड़े बीते देलु कौ कर्म तो बीते देलु जो कर्म तो बीते देलु बोली शेष जीवन में तो लगुच मोर बहुत भूल हो गला बोली से तू बाध्य विकल परमात्मा नाँरे टे कान डेरुछु करतु ना तो पाखे पार्थिव संपत्ति भोगविलास धन संपत्ति ये सब हूँ बहुत बड़ ये ते पस्तेवा पड़ो ते दुखी हाँपी पड़ो धन संपत्ति को गुरुत्व देकी प्रकृत संपत्ति को अवहेला करवा मूर्खता नुहे तो आउ कौन केतବେଳେ बुझुची मनीष ना जिते धन संपत्ति सब थाउ थाउ मनुष्य असहाय हो पड़ुଛି हाथ टेकिया पड़ुଛି पर पाखे सेतବେଳେ ता भितर विवेक उदय होती विवेक से नुहे असहायतार प्रकाश पाउछि जे परमात्मा को लय करते भल होता। ये प्रकृत लक्षण नुहे कहार जड़े शिष्य जड़े सत्संगी ये लक्षण कबीर से चेतई दूसरी कौन कह चेतई दूसरी जहाँ जहाँ तू क्रिया करुछु
ତୋର ସବୁ କ୍ରିୟା ନେଇକି ତୋତେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବ ତା ବିଷୟରେ ତୋ ଧାରଣା ନାହିଁ। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ତାର ଫଳ ତୋତେ ହିଁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେତେ ଯାହା କରୁଛୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିବାର ଥାଏ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ପରମ ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର ଯେ ପରମାତ୍ମା ସିଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜରେ ମିଳନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ତୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁଖ ପାଇବୁ। ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ଯେଉଁଠି ତୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ବା ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାର ଭିନ୍ନ ବାଟଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ତୋତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ତୋର ଭାଗ୍ୟର କେଉଁ ଦିନ ସେ ଉଦୟ ହେବ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ ଯେତେ ଯେତେ ରାସ୍ତା ବାଟ ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ବତେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ବତେଇଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷମାନେ ବତେଇଛନ୍ତି ତା ପଛଆଡ଼େ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହଟି ଆମର ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅବଧୂତ ଗୀତାରେ 24 ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବତେଇଲେ, ସେ 24 ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି ଗୁରୁ କ'ଣ 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 କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ ଗୁରୁ ବୋଲି ବିବରଣ କଲୁ। ତାର ଗୋଟେ କୁରର ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କଲେ, ଗୋଟେ ଅଜଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏରକମ 24ଟି ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷିତ ତେଜ ମରୁତି ବ୍ୟାୟାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ କରିକି ନମସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ କହିଦେଇଗଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ତମମାନେ ମୂଢ଼, ତମ ଭିତରେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ, ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦୁଃଖକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣୁଛ। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଗଲେ ଯେ ଏ ଅବଧୂତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦିଆଗଲା, କେଉଁଠି ସେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ନିଆହେଇଛି? ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜିନିଷର ଉଦାହରଣ ନେଇ କୁହାହେଇଛି ନା କେଉଁଠି ବାହାରୁ ଅଣାହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟା ଅଛି, ଅଜଗର କାହିଁକି କିଛି ନ ଖାଇକି ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ପଛଆଡ଼େ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ କେଉଁ କାମରେ ଆମର ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମକୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବୁଝାଉଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏସବୁ ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ ପଶିଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା, ଏଇ ବୋଧଟା ଆମ ପାଖରେ ହେଉନି। ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟା ସରଳ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଜ୍ଞାନଟା ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, ସେଦିନ ଆମେ କବିରକୁ 100ରୁ 100 ଭାଗ ମାନି ନେବା ଯେ ସାଧୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଡ଼ିକି ନିଜର ବିବେକ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜୀବନର ପରମ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଉଛି ସହଜ ସମାଧି। ସହଜ ସମାଧି ମାନେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ତା ସହିତ ହିଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ବୋଧରେ ରହିବାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକତା। ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନାହିଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ଗଲେ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ମିଳିଯିବ? ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ରହୁଛି, ମନରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ନା, ପରମାତ୍ମା ଯଦି ମିଳିଯିବାର ବସ୍ତୁ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଆମଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ପରମାତ୍ମା ପବନ ଭଳି ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକି ଅଛି। ଏ କଥା ଆମେ ବୋଧ କରିଗଲେଣି, ଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା କଲା ବେଳକୁ ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋଟେ ନାହିଁ। ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଛୁ, ଜଣେ ବି ଆମେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ କରିନେଇଛୁ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁନାହିଁ, ବା ମୋ ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସହଜ ସମାଧିରେ ରହିଲା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, କବିର କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା କିଛି ଦରକାର, ନାକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିଛି ଦରକାର, ଶ୍ୱାସ ନ ରୁହନ୍ତି, ଶ୍ୱାସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଖି ନ ମୁଣ୍ଡୁ, ଆଖିକୁ ମୁଣ୍ଡିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। এই ଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଏସବୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ? ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସବୁ ଆମକୁ ବତେଇ ଦିଆହେଇଛି, ସନ୍ଥମାନେ ବତେଇଛନ୍ତି,
ये कौन किसी ना किसी आवश्यकता ना कौन सी आवश्यकता ना कहीं जो परमात्मा मो आखि बंद न कले खोलामेला आखिरे सबुआड़े प्रतिभात हो ये पवन जी खोलामेला भाव में मो पाखक आसूँ सी सबू जिनस जहाँ जहाँ अच्छी संसार सबू जो आसिक मो पाखे रोचे खाली मत बुझापी पड़ो ये हूँ परमात्मा दान जो परमात्मा प्रमाण होची मो आखि मुदिवा दरकार नहीं खोला आखिर अनेला बेलू से परमात्मा व्यतीत आ कि चैतन्य परमात्मा ही केवल देखा यही विचार जो जनक भितर स्वाभाविक हो तार किसी पूजा अर्चना करने दरकार नहीं हाथ जोड़ा दरकार नहीं किसी दंड बैठक पठेवा दरकार नहीं किसी गोड़ ऊपर को टेक मुंड तल कर आवश्यकता नहीं कौन सी जिन दरकार नहीं कबीर एटा को हृदयस्थ कर सारी अनुभव कर सारी ये जो प्रत्येक कवितार प्रत्येक धाड़ी कौन सो नाम सुनो सोई समीरण मु जो नाम नौची जहाँ मुझे शुणुची ये तो ऑटोमेटिकली सुमिरण बा स्मरण हो कहार ना एकमात्र सत वस्तु होती परमात्मा जेकोसी क्रिया कले से परमात्मा आगे प्रतिफलित हो जहाँ कले सी आखि आगे आसे शुणे गाए जहाँ कि करे परमात्मा ही देखा ये गोटे भाव को बुझा एत सहज कथा नुहे से प्रकार स्थिति में पहुँचले ही यहाँ आमको स्वाभाविक हो सद्गुरु मैंने आमको से नहीं जावाई चेष्टा करते किंतु आम एत अबोध जे निर्बोध जे आम से जिनटा को सहजरे बुझीपार बहुत कष्ट पाइला बहुत जंत्रणा पाइला बहुत असुविधा भोगला आम कहू हाँ हाँ स्वामीजी जहाँ कहते सब ठीक ताद ठीक भाव में कहीपर कारण जो आम देहर बल न मनर शक्ति न कि किंतु एबे आम संपूर्ण भाव में ग्रहण करूँ ना दुर्भाग्य को देख ये कहूँ खाऊँ पीऊँ सो पूजा आमको जो तो खाऊँ आमको पीऊँगी कि कबीर कहते ये तो पूजा मुझा खाऊँ पीऊँगी ये पूजा पुणी कौन कहते गिरह उजाड़ एक सम लेखू हव मिटाऊँ पूजा गिरह उजाड़ कौन माने उजाड़ दवा मु जहाँ को घर बोली भाविक आदि भितर रोचे भावुँ मोर सेमती ये शरीर देह भितर किए अच्छा जो आत्मा विराज बोली आम कहूँ या भितर जी अच्छे सी ए घर को से उजाड़ दी सी ता बाट रर्थात शरीर रूपक घर में बसी आमर किसी करार ना कारण आत्मा रूपक जो प्रभु से आम भितर विराजमान कर टोटाल मोटामोटी भाव में जो कविता देखा ता भर अच्छे आँख न मुनु कान न रुंदु तनिक कष्ट न धारू कष्ट पाई जब परमात्मा को लाभ कर तो या दुखदायक कथा किसी ना संसार को पाइबापे कष्ट करने पड़े बुलू पचार भास्कर अच्छे तक पचार संसार सुख अच्छे आनंद अच्छे भाविक दिन राति कष्ट लगे मनीष लगे कष्ट करने पड़े कौटी आम चाकरी बाकरी करने विदेश को जाऊँ परिश्रम कर सबू कष्ट करने पड़े संसार किंतु परमात्मा जी खोलामेला चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र है आम पाक आसूँ कौन कष्ट करने पड़े किंतु सी दबा आनंद आम ताक छाड़ी आनंद पाइबा कौट पछर दाँचे सीटा कबीर कहते शब्द निरंतर से मन लगा मलिन वासना त्यागी उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लगी एटी से कहते तारी शब्द ही निरंतर प्रत्येक मुहूर्त मन सहित लगी तार बाजुची परमात्मा एमती हे जमी से वीणार तारटा आमको शुभे सेमती परमात्मा संगीत आमको प्रत्येक अवस्थार शुभे कथा तो आम कहीदे किंतु जीवन में उतारी पारिबा कौन सहज कथा सहज नुहे मोटे सहज नुहे बहु भाग्य नहेले जड़े से स्थिति में पहुँच पार ना सुफी जो माने कि विभोर से विचार है अरे कला जिते पर्यंत मो भर लगी से पर्यंत से सफा नाला पर्यंत परमात्मा ता प्रवेश करेंगे कि मो भर तो सब कला लगी जाइए ना
କ'ଣ କଳା ସେ ନା କଳା ବୋଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବିଚାର କରିନେଇଛି, ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଧରି ଦେଇଛି ମୁଁ, ସଂସାର ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଏସବୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଳା ବୋଳି ଦେଇଛି ମୋ ଭିତରେ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଉଜାଲା ବା ଆଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସୁଫି ବିଚାର କରେ, ଯେତେବେଳେ ଏ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭିତରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବି ନା ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଆସିବ, କମ୍ପନ ଆସିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ସେହି ସମୟରେ କେବେ ସେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଇଛି କି ମୋର ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇକି ଏକ କମ୍ପନ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏ କମ୍ପନ ମାନେ ଢାଇକରି ବାଣ ଫୁଟିଲା ମୋର କମ୍ପନ, ସିଏ କମ୍ପନ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏକ ଅଲଗା ଜଗତ ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ଯେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଆସିବ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ଏଇ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ଲିପିଯିବ। ସେଠି ସୁଫି ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କିଏ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଛି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆହରଣ କରିଛି, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ବାଇବଲ, କୋରାନ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଏଇସବୁ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଜୋରରେ ମୋ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଛୁଉଁଛି, ମୋ ଭିତରେ କମ୍ପନ ହେଉଛି। ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା ସଖୀ କାହାକୁ ଦେଖିଲା ମୋର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଯେମିତି ଲାଗେ, ୟାଠାରୁ ପରମ ସୁଖଦାୟକ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା, ଥରେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଶିହରଣ କେବେ ଆସିଲାଣି କି? ଯଦି ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସୁଫି କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲାଖିକି ରହିଛି, ଯେମିତି ଅଠା ଭଳି, ଆଉ କିଛି ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପଚାରିକି ଦେଖ, ଆମ ଅଠାଟା ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲାଖିକି ରହିଛି ନା କାହା ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି? ବିଚାର କରିକି ଦେଖୁନ ନିଜ ଭିତରେ। କେବେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରିପାରିଛୁ? ସେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ କେବେ ଆସିଛି? ତେଣୁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଭିତରେ କଳା ଲାଗିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିବି। ବସିଲା ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଆସିବେ। ଇଏ ପରମାତ୍ମା ତ ଆସିବ ବା ତାଙ୍କର ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ମୋ ଭିତରେ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ, ତାହାର ଶିହରଣ ଏକ ଭିନ୍ନ, ତାହାର ଆନନ୍ଦ ଏକ ଭିନ୍ନ। ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବା, ସେଟା ଅଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ସେ ଭାବଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ହେଉ ବା ସଂସାରରେ ଯେତେ ଯେତେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ମନକୁ ଆମର କଳା ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିଯାଉ, ମୋର ଭୋଗ ଲିପ୍ସାଟା କେମିତି କମିଯାଉ, ମୋର ଲାଳସା କେମିତି କମିଯାଉ। ମୋତେ ୟାଠାରୁ ଏଇ ଗୁଣଟା ଏଇଥିପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଗୁଣଟା ନିଏ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଗୁଣଟା ନେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏଇ ଗୁଣ ନେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଏଇ ଗୁଣ ନେଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ଗୁଣ ନେଲେ। ଏତେ ଏତେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ନା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ମୋ ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁନି। କେତେବେଳେ ଚାଲିବ ନା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ ମୃତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଏତେ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କବିର ଭଳି ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ବୋଧ ସବୁ ଆସିଯିବ, ସୁଫି ସନ୍ଥ ଭଳି ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ବୋଧ ସବୁ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା ହେଇକି ମୋ ଭିତରେ ବୋଳି ହେଇଯିବ। ମୋତେ ସେ ଅନୁଭବ କେଉଁଦିନ ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ନାଁରେ କହୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁଦିନ ମୋତେ ସେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବୁଝିବି ଯେ କେବଳ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ତୁ ହିଁ ଅଛୁ ବା ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ମୁଁଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ନାମ ରୂପ ଧରିକି, ସେ ମୁଁ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଟି କେବଳ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେଦିନ ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନେବି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିଦେବି। ସେଦିନ ମୁଁ ଗୁରୁ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି, ଗୁରୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଶୁଣିଛି ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋତେ ଲାଗିଛି ଯେ ଇଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ମୋଟେ ନୁହେଁ, ସେ ଛଳନା ଲୁହ।
जदि सी होता जितेबाला मुझे स्मरण करा मात्रे से ऑटोमेटिकली आखिर मोर छोट बाछुरीटे मरी जाइए गाईर सी तार छुआटा पाखक जा गला बेलू आखि देख धार हो आखिर लुह बोईक आस मुह ममता थी जो सी से आखिर लुह बोई परीक्षा कर देखुन आमर मोह ममता थी जो आमर संतान संतति जब किसी गला आम आखिर से भाया लुह बोई किंतु ये कह से लुह नुहे तुम आनंद स्थिति तुम थी परमानंद स्थिति थी जहाँ ही सत जार अस्तित्व अच्छे से जो प्रकाशमान हो विभिन्न रूप मुझा सहित जो संबंध स्थापन कर प्रत्येक मुहूर्त में आखि छलछल हो जो परमात्मा परम सत्य मो चतुष्पार्श्वर मत घेरिकी रही मत कोलाग्रत करुँच मत शांत स्थिति को नहीं जाऊँ मुझे अशांत अवस्था थिला बेले मत से स्थिति को नौ तथापि मु बुझीपारूना जे मु हतभागा जे कहार आश्रय ने किमिति मत यदि मुहूर्तकर समय दि जाए जो दुख भरपूर हो रही मुझे दुखटा को ही मोर आनंद बोली ग्रहण कर तारी पर मोर विचार कर देख कथबार्ता किए होती विभिन्न विषय भावुन अनेक देख से कौन लगुच कौन चिंता कर अनुभव कर किए कौटी बुड़ी रही देख ये सब छाड़ी किए अच्छे किए बुड़ी रही आम देखा क्या घर बुड़ी रहा कथा किंतु आम बुड़ी रही कौटी ये बुड़ाटा को अनुभव कर देख ये कबीर कहते ये सहज समाज अवस्था को जाओ बाबू अरे परमात्मा ठार एत सहज एत स्वाभाविक एत सावलील आ कि ये आखि बंद करवा कठिन परिश्रम करा उठा बसवा परिश्रम करवा योग साधना न कले प्राणायाम साधना न कले एका साधना न कले मन भर पशि जो विभिन्न प्रकार कला लगी ये बहुत समय बाधक है पचार से योगी मान जो मैंने कठिन परिश्रम कर पुणी कहीं से कर गोटे दिन तो अनुभूति आसीगला करेन्टा छुईदेला मैंने सक कर मरी जाता ये मत बारंबार करेन्ट को छुईवाई पड़ो तेणु परमात्मा उपलब्धि ना कौन से एक मोमेंट को अपेक्षा कर रख खोला मन खोला हृदय थाऊ ये सब गुड़ाक तू ही प्रकाशमान हो मोरी भर प्रकाशमान हो कि सानिध्य पाइपर सानिध्य कौन ना मो मोर निजर सानिध्य मुझको निजे पाइबा दरकार जो मुझे अच्छी यही कथाटी जिते पृथ्वीर ज्ञान भंडार सब अच्छे समस्ते से ज्ञान भंडार को खोली यही सत्य पाखे पहुँची देवा पर मनुष्य तू हूँ परम शुद्ध तू हूँ परम पवित्र तो ठार पवित्र शुद्ध कहीं ना किंतु तू क्लेश वरण करुचु दुख वरण करुचु कहीं ना तो भीतर तू जहाँ प्रार्थना कर जहाँ ध्यान कर जहाँ करना कहीं तू छलना तो भीतर से शुद्धता तो भीतर पवित्रता कहीं ना तोर परमात्मामय जदि तू दुहाई पार शुद्ध परमात्मा भाव में तू यदि सब समय न रही तो आनंदटा आसो तो आनंद द्वार तो बंद हो तो परमात्मा को आनंद स्वरूप बोली भाविनु तो निजुक तो विचार करनु परम आनंद स्वरूप किमें जान आगे परमात्मा नाम को कौन से सत्ता को विचार कर ताको आने निज उपर आरोप कर देखू सी तो भीतर विराजमान हाँपे बाध्य आ जगह कौटी अच्छी से प्रकाशमान हम जेहेतु परमात्मा सबुठी विराजमान तो भीतर से विराजमान तू ताड़ी को अनेबुनि द्वार ठक ठक करनी ख्रीस्टियान मैंने कहला बेले द्वार ठक ठक कर से द्वार खोल कि आम द्वार तो सब बंद हो कहीं आम भर सब कला विभिन्न दाग लगे दाग मैंने बुझीपार ना शब्द स्पर्श रूपर सगंध विभिन्न प्रलेप सब आम को लगे दिया केमिति दागर सफा नहला पर्यंत केमिति तुम परमात्मा सहित साक्षात्कार हम ये सन्थ बारंबार कौन साक्षात्कार कर ना तो जीवन मुक्ति ना आम शुणुचु शब्द सिना किंतु आम भितर एटा प्रवेश कर चंडाल गपटी जड़े सन्थ थे गोटे कावेरी नदी पाखे से नदी पाखे बस नदी पाखे बस बस लोक मान कही देख मु नदी कूल सबदिन ध्यान बस तुम जमी से पाखक आस मोटे आस
ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଇଏ ଯେଉଁଠି ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ବାଟ ଦେଇକି ନଈ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ ମାରିଦେଲା। ସେ ସ୍ନାନ କଲା, କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଟିକି ତାର କିଛି କିଏ ବସିଛନ୍ତି କି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏମିତି ଉପରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ଜଣେ ବସି ନଥିଲେ ବାବା, ସିଏ ସୁଆଡ଼େ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି ଏଇ ବାଟେ ଯାଇକି ତୁ ଯିବୁନି ବୋଲି ତୋତେ କୁହାହେଇଛି, କାହିଁକି ଗଲୁ? କହି ଖାଇକି ତା ଗଲୁକୁ ଚଟୁଆଟେ ମାରିଲୁ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା, ବାବା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପିଲା ନୂଆ କରିକି ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ, ସେ ନୂଆ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଶଳା, ସେ ଜାଣିନି ଏଠିକାର କଥା କିଛି, ତେଣୁ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ତମେ ହେଉଛି ଅଛୁଆଁ, ତୁ ଅଛୁଆଁଟାକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଥାପଡ଼ ମାରିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ଯାଇକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପଚାରିଲା ସେ ଛୁଆଟି ତା ଭିଣେଇକୁ ଯେ ଇଏ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାପଡ଼ ମାରିଲେ, ଆପଣ ମାରିଲେ ଯଦି ଗାଧୋଇଲେ? ନା ଆମେ ତ ଅଛୁଆଁ ନା, ତମ ଅଛୁଆଁ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ମୋତେ ଚଟକଣ୍ଟିଏ ମାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଗାଁରେ ତ ବସିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ବି ତ ଗୋଟେ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ନା ନାହିଁ? ନା ହଁ, ଚଣ୍ଡାଳ ବି ଅଛୁଆଁ ଜାତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ ନା, ଯିଏ କ୍ରୋଧ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ପରମ ଚଣ୍ଡାଳ। ତାମାନେ ଇଏ ତ କ୍ରୋଧ କରି ମୋତେ ଥାପଡ଼ ମାରିଲେ, ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ, ସେ ଇଏ ତ ପରମ ଚଣ୍ଡାଳ, ଇଏ ତ ଚଣ୍ଡାଳ ନା ନୁହେଁ? ସିଏ ଶୁଣୁଥିଲି, ଦେଖିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୋତେ ଛୁଇଁଲା। ସେ ସନ୍ଥ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ତୁ ଆ ତ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଅଛୁଆଁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବନି ଆମେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଝିଗଲି ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି, କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଇଏ କ୍ରୋଧ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କର୍ମରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ ଆଶ୍ରୟ। ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ତାକୁ ଲାଳିତ ପାଳିତ କରି ସୁଖରେ ରଖିଲି, ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ତୁମ ଭିତରେ ରହ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାକୁ, ଯିଏ ପରମ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ତାକୁ ଟିକେ ରଖି କେବେ ଦିନେ ବିଚାର କଲି, ହେ ପରମାତ୍ମା, ତମେ ମୋରି ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିକି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ହେଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଝଲକଟି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କି ଝଲକ ନା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଗୋଟେ ଖେଳିଯିବ। ଯଦି ତାହା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ, ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଏ କବିର ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେତେ ଏତେ ସନ୍ଥମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ? ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପିଓର କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାଳିମାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି? ମୁଁ ୟା କରୁଛି, ତମେ ବି ସେୟା କର, କହିବା ପଛଆଡ଼େ ଆମକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଉପଦେଶ ଦିଆହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତା ପଛରେ କି ଉପଦେଶର ଆମର କ'ଣ କାମ ଦେବ? ନାଇଁ ନା, ଏଇଟା ଏମିତି କର ନାହିଁ, କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ତୁ ଅନୁଭବ କରିନେ ତୁ ପରମ ସୁଖଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ତୁ ରହିଛୁ। ସବୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର ବୋଧ ଥାଏ। ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ବୃତ୍ତିରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ରଖିବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଯେଉଁ ଦେବତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦେବତ୍ୱ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କେମିତି ରଖିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଗୁରୁପ, ତମ ଗୁରୁପ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ପଛଆଡ଼େ ରହିଛି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ତୁ ନିଜେ ଜାଣିନୁ, ତୁ ହେଉଛି ପରମ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ତୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା, ନିଜକୁ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇପାରିବୁ। ଯଦି ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବୁ, ତୁ ତ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଯିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ନହେଲେ ତା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କ'ଣ ନା, ତୋ ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବୁ।
ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭିତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଚାତୁରୀ ସବୁ ଚତୁରତା ଅଛି ନା, ଏଣୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମାତ୍ମାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ହଁ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚଟୁ ଚଲେଇଲା ବେଳେ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାଲିଲା ବେଳେ କରୁଛି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ପରମାତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଛପେଇକି ଅନ୍ୟ ରକମ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ସେଇଟା ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ପରମାତ୍ମା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଉନି, ପରମାତ୍ମାର ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉନି। ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ପରମାତ୍ମାମୟ ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିପାରୁନି, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ବୋଧ କରିନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଏଇ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ସଂସାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱଟା କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଗୋରା କୁମ୍ଭାର ହଉ, ହରିଦାସ ହଉ, ଯିଏ ତାର ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଏକଦମ ବିଭୋର, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁ। ସେଇଟା ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ଗତିଟା ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା, ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ଫଳିଥିଲା। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ଗରିବ ଲୋକଟେ, ତାର ଗାଈ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ପଶି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଛନଛନିଆ ବାଇଗଣ ସବୁ ହେଇଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ଯେମିତି ବାଇଗଣ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଲୋକଟା କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଆସିଲା। ଆସି କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଗାଈକୁ ସେ ପିଟିଲା। ସିଏ ତାର ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା। କିଏ? ଏ ଯେ ପିଟିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଆସିକି ପିଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗାଈଟି ପଡ଼ିଗଲା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ଉଡ଼ିଗଲା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାରିପଟେ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଗାଈଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ, କ'ଣ ଦୁଇଟା ଫଳ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ମାରିଦେଲୁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ମାରିଲି? ନା ତମେ ତ ନିଜେ ଏଇଖିଣା କହିଲ ଯେ ଦୁଇ ହାତରେ ତାକୁ, ତୁ ତ ଦୁଇ ହାତରେ ପିଟିକି ମାରିଦେଇଛୁ, ତ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତାହେଲେ ମାରିଲା କିଏ? ହାତ ଦୁଇଟା ମାରିଲା। ତାର କେଉଁ ହାତ ମାରିଲା? ଦୋଷୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଆରେ ତ ତମ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନ ବି ଜାଣିନ। ଏ ହାତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ହାତଟା ଯେଉଁ କାମ କରେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାରିଲା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ହିଁ ମାରିଛି, ମୋତେ କାହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଛି? ସମସ୍ତେ ଆଉ କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହୁଛି ନା, ହାତର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ଏ କାମ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ଆସିକି ମାରିଛି। ତେଣୁ କଥା ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆସିକି ମାରିଛି କାହାକୁ? ଗାଈ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ସୌମ୍ୟବନ୍ତ ଯୁବକ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି କହିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗଛ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ଲଗେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଠି ସେ ଲୋକଟି ସେଠି ବସିଥିଲା, ସେ ଆସିଲା, ଆସିକି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗେଇକି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିଛ? ହଁ ମୁଁ କରିଛି। ଏ ଦୁଇ ହାତରେ ତୁମେ କରିଛ? ଆଚ୍ଛା, ତମର ଯେ ଦୁଇ ହାତରେ ତୁମେ କରିଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗେଇଛ, ଏ ହାତର ଦେବତା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଲା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ଦିର କରିବା। ଆଉ ତମର କାହିଁ ଏଇଟା ହବ? ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେବା। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଯେଉଁ ଜାଲଟା ସେ ବିଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଦାୟୀ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ନାମରେ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା? କହିସାରିଲା ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆଦି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତୁ ମଝିରେ କାହିଁକି? ଏ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଆମକୁ ଆମେ ଦୋଷଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ଉପରୁ ଯଦି ଆସିଗଲା, ନାଇଁ ନା ମୁଁ କରିବି, ଯାହାକୁ ପଚାରେ ତୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତୋର ମନ ଯାଉଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରେ ହଁ ହଁ ମନ ଯାଉଛି। ତୁ ତାକୁ ମାରିନୁ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ମାରିବି? ଇଏ ଆମ ଶବ୍ଦ ନା କାହା ଶବ୍ଦ? ମୁଁ କିଛି ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଷ୍ପାପ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୋଷୀ ଦାୟୀ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କଥା କହିକି ତାକୁ ଲଦି ଦେବାର ଦୂର।
ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଭଳି ଲୋକ କେବେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଭିତରେ ଏଇ କପଟର ଅଛି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏ କପଟ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସୁଫି ଭାଷାରେ ତାକୁ ବୁଝିନି ହେଉଛି କଳା ଦାଗ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅନା ଯେ ଦାଗ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, ମୋତେ ମିଛ କହ, ତାକୁ ମିଛ କହ, ସଂସାରକୁ ମିଛ କହ, ଯୁଆଡ଼େ ମିଛ କହୁଛି ମିଛ କହ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଟିକେ ଆସିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର କରିଦିଅ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର କରିଦିଅ ଯେ ଆହା ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ, ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତୁ ଏମିତି ରହିବା କାମ କହୁନୁ କି, ମୋର ଅହଙ୍କାରଟା କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ, ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ଯଦି କ'ଣ କାମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦାଗ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏରକମ କଳା ଦାଗ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହୁ 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 ତାପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛବିଟା ପରିଷ୍କାର କେମିତି ଦିଶିବ। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅଇନାରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାନାଦି କଳା କଳା ଦାଗ ସବୁ ଲାଗିଗଲା, ଛବିଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କେଉଁଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋତେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ, ବୁଲିଲା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। କାହାର? ମୋର ନିଜର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, ଆତ୍ମାର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ପରମାତ୍ମା ଭାଷା ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ସିଏ ହିଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ। ମୁଁ ବସିକି 4 ଫୁଟ ନିଦରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ଆତ୍ମାଟିକ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦିଆଯିବ କଞ୍ଚିରେ। ତାପରେ ଏଇ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା ପରେ ମୋର ବୋଲି କ'ଣ ରହିଲା ସଂସାର। ତେଣୁ ପରମ ସୁଖ ପରମ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିଏ? ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କର। ଚାଲିଲା ବେଳେ, ବୁଲିଲା ବେଳେ, ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା କଲାବେଳେ ଚଟକିରି ଆମେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଚକ୍ଷଣତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାନା କଥା କହିଦେଇପାରୁ। ମୋର ଏ ବିଚକ୍ଷଣତାର କାରଣ କି? ମୁଁ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ଉଠାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ତା ଭିତରେ ସେଟା ଉଠାଇଲା ବେଳେ ହଁ ମୁଁ ଉଠାଇ ଦେଉଛି କହିଲା ବେଳେ ସେଠି ଚିନ୍ତନ କରିବ ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏ ହାତ ମୋ ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି କିଏ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରେ। ଏଇଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ୟାକୁ ସହଜ ସମାଧି ଭଳି ଭାଷାରେ ୟାକୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଅ ଜୀବନ ସହିତ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ମିଳିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହେଉଛି ଛାପଟା ପୁରା, ପ୍ରତିଛବିଟା ପୁରା। ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ কোনো ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଛବିଟା ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ମୋରି ରୂପରେ ହେଇଛି, ମୋରି ରୂପରେ ଦେବ। ସେଟା ଆଗରେ କୌଣସି ନାଁ ରଖିଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୁକେ ଅମୁକେ, ମୁଁ ଅମୁକେ, କିଛି ନାଁ ରୂପ ତାକୁ ଦିଅନି। ତାକୁ ଦେଖ ଯେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଏଇ ରୂପ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି। ଏଠି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିକି ଦେଖ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇକି ଭଣ୍ଡାରରେ ଭରି ହେଇଯାଉଛି। କେଉଁ ଜିନିଷ ନା ଏଇ ପ୍ରକାର କଳା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। କେଉଁ କଳା ହେଇଯାଉଛି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳାକୁ ଅବଧୂତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହାକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହାକୁ ନିଅ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଦାଗ ଛଡ଼େଇବା କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିଟା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କିଏ ନ ଚାହେଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗୁରୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହୁନି। ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଧାରଣା ରୁହେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ସଚେତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଯଦି ଗୁରୁଠାରୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ ଥରେ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାରୀ, ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋତେ କେତେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନିରୋଳା ସଫା ଏକଦମ ଶାନ୍ତମୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖିବି। ମୁଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କାନ୍ଦି ଯେମିତି ବୁଲିକି କହୁଛି ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭାରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ କହୁଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେଉଁ ଏଟା ହେଲା କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି? କ୍ରିୟମାଣ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ଯେ
केवल परमात्मा अच्छे ये प्रारब्ध यदि भोगुची किए भोगुची परमात्मा ही भोगुची ना जो ना मुझे बोध आसो ये शब्द सब कही कि शास्त्रीय शब्द सब संचित क्रियामाण प्रारब्ध यही सब शब्द कही कहीकि आम जीवन अंग बोली भावे कौन करवा प्रारब्ध तो अच्छी भोगवाई पड़ो कि प्रारब्ध ना ये बुझापी पड़ो परमात्मा ही केवल अच्छी सी थी जो मुझे कहली ना केमी कही था मोर प्रारब्ध केमी कही था संचित केमी कहती क्रियामाण बिना परमात्मा तुम कहीपर भाविपर चिंतन कर यही परमात्मा तले प्रत्येक स्टेप्रे आम उठला बेलू बसला बेलू खाइला बेलू हसला बेलू काशिला बेलू यदि परमात्मा ही केवल थी तुम ठार सुंदर आनंदमय जीवन किए यापन कर से ही समस्त द्वारा आप्लुत हम से ही समस्त स्मरणीय हम तार पाद धरिया समस्ते जी आमको पाद धरिया तार भर से प्रकार भाव किसी ना पाद कहवाई गला आम परमात्मा को छवि देखा तार नाक कहवाई गला बेले परमात्मा व्यतीत आगे किसी ना से नाकटा तार हो कार सुभाष तुम कार ये चुटी गुड़ाक जहाँ रही मो चुटी कहवाई गला बेलू भाविकी देखुना जदि से परमात्मा व्यक्त कहीं ना सी तार ये स्वभाव पाँच ये रूप से स्वभाव पाँच ना क्या प्रति मुझे ईर्षा करी क्या प्रति मुझे घृणा करी कहार मु निंदा करी कहार मु अपमान करी किए बड़ा किए सान किए घृण्य किए बंदनीय केमती कह मु तो देखी कि मत तो आउ कि देखा जाऊनी ना केवल सी ही देखा यही भाव में जो मैंने था सी गोड़ा को बार बार दे पार रहीदास दे पार ये मीराबाई गुरु थे जूता सिलाई करू करू परमात्मा देखा गाड़ी देले कौन नरकट देले कौन एगुड़ा तू केमती कहलु अनेला बेलू सी गोटे राजाराणी मीरा को ता ढंग से कि पूरा एकाकार कर बेले बड़े हो कि श्रीकृष्ण मूर्ति द्वारा से एकाकार है आम कौन गुरु से जिनस जहाँ द्वारा आम अनुभव कर अखंड आशीर्वाद जिन आमको धन्य जमी भाव आम मन आस आम तो एकाग्र करनु तेणु से एकाग्रता आसवाई गला बेले जो भावटा आसूसी विचार कर देखापी पड़ो जो चैतन्य आत्मा प्रति यही भाव रखी था प्रत्येक अवस्था भितर से चैतन्य प्रतिफलित से कहीं विचार कर आखि से मूर्तिटा को देखला से विचार कर पछाड़े से चैतन्यर प्रभाव अच्छे से आत्मार प्रभाव अच्छे से ब्रह्मर प्रभाव अच्छे विचार कर प्रत्येक अवस्था प्रत्येक स्थिति तार प्रभाव ही सब प्रभावित देख तापर आनंद को बटा सेठी मृत्यु नामक एत अजथा चिंता कर अजथा भावना कर ना जे मृत्यु गोटे आसिक पहुँचो मृत्यु एक खेल कर ये देख शरीर केमी तैयारी धीरे 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 कभी बदली बदली जाऊँगी ये कमी धीरे 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 चलो एवं से गला बेले तुम तार दृश्य देखी देखी जबार छोट पिला बेलू मुझे जो थी रंगड़ा होकर डिया मरुली से जमी से पूर्ण मात्रा मो भर था बुढ़ा हो से कमी जाइए बढ़ी एमती विचार कर प्रत्येक नारी जी अच्छी पुरुष जी अच्छी जो स्थिति नहीं जाता जो वस्त्र जी अच्छी तार प्रत्येक अंगे 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 जो परमात्मार भाव अच्छे यहाँ गोटे परिवर्तित मनुष्य से समालोचना विद्रूप ये कहार काम मत थटा कर विद्रूप कर देखा किए जहाँ ठार ये विद्रूप शक्तिटा आसूँ मत थटा कर घृणा कर तुम परमात्मा आगे देखते तुम शुद्ध हो तुम निरोड़ा शुद्ध हो तुमको दोष लगे जी कौच आड़े के प्रतिफलित विचार कर देख जीवन में यही स्थितिटा को नहीं जाओ से आमको स्वामीजी शिक्षा देला बेले से प्रकार स्थिति कहते जहाँ को देखुची जहाँ सहित संपर्क रखुची से सब सहित परमात्मा जोगाजोग अच्छे आमको से अभ्यस्त कर ना जेकोसी जिनस सहित ये जो प्राक्टिकाल तुम भाषा कहते प्राक्टिकाल से नुहे ये वस्तु सहित आमको परिचित हाँपे प्रकृति सहित परिचित हाँपे आमको से बाट सब बतई ये प्रकृति सहित परिचित हो तुम निज स्व प्रकृति को तुम बुझीपार बहिर्प्रकृति सहित संपर्कित हो निज प्रकृति को तुम अनुभव कर से जिते सरल और जिते सहज उपाय हो बोधटा को से आमको देते मु विचार करे सी आमको जहाँ जहाँ देते
ମୋର କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଥାନ୍ତା? କିଏ ମୋତେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ଆଖିଟାକୁ ଫିଟେଇଥାନ୍ତା କି? ମୋ ଦୁଆରଟାକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତା କି? ଯିଏ ଏତିକି ଦୟା କରିପାରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ। କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ହେ ପରମାତ୍ମା, ତମେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଆସିଲ, ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲ ଯେ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ନଇଁ ଯାଉଛି। କାହା ପାଖରେ ନଇଁଲେ ଆମେ ମୋ ନିଜ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ସେ ପରମାତ୍ମା ବୋଧ ହେଉଛି ମୋର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରମାଣ। ମୁଁ ଯେ ଚେତନ, ମୁଁ ଯେ ଜାଗ୍ରତ, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ନଇଁ ଯାଉଛି। କାହା ପାଖରେ? ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଗୁରୁ ଉପରେ ଆରୋପ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ କବିର ଉପରେ କର, ନାନକ ଉପରେ, ଯେଉଁଠି କରୁଛ କର, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବି କର, ତମ ନମ୍ରତା, ତମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ବି ଫୁଟି ଉଠିବ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏଟାକୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସାବଲୀଳ କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ରାଜ୍ୟ କେମିତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛୁ ସେ ରାଜ୍ୟଟା କେମିତି, ତଫାତଟା ଆମେ ବାଜିପାରିବା। ଏତିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଜି କେତେବେଳେ ପାଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଭଳି ଜୀବନ ବିତଉଛି, ଗୋଟେ ନଗଣ୍ୟ ଭଳି ଜୀବନ ବିତଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇପାରେ? ହଁ, ମୋଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ମେ ହିଁ ତ ମୁଁ, ଏକେ ଭୁଲିବନି, ମେ ହିଁ ତ ମୁଁ। ଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତ ବିଚାର କରେ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ର, ମେ ହିଁ ତ ମୁଁ। ଯଦି ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝେଇଲେଣି ବା ଯେ କିଛି କଲେଣି, ଇଏ ହେଉଛି ସହଜ ସମାଧିର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥିତି। ସହଜ ସମାଧି କହିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରୁନି, ମୁଁ ପରିକ୍ରମା ସବୁବେଳେ କରୁଛି, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ଘଟଣା କହିକି ବୁଝେଇ ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କହିଦେଲେ, ଯାହା ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ତୁ ଜାଣୁଛୁ, ଯାହା ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ନେଇ ତ ମୁଁ, ଏତିକି ଖାଲି ବୁଝିଲା, ଦେଖ କେତେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, କେତେ ମଧୁର ଲାଗୁଛି ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର କରିପାରୁନି। ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ କାନ୍ଦେ, ବୋହୂ ଆସିଲା ବେଳେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହୁଛି, ଇଏ ବୋହୂ ରୂପରେ ଝିଅ ଆସିଛି, ଏତିକି କଥା ତୁ ଜାଣିଯା, ତ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖରେ ରହିବ। ଯାହାକୁ ବୋହୂ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଅଲଗା ରୂପ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ରୂପରେ ଝିଅ ଆସିଛି ଏତିକି ବୁଝିଯା, ତୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖରେ ରହିବ। ଅଳ୍ପ କଥା କୁହାଗଲା ବାପୁର ଏଇ ଗପଟା, ସେ ଗପଟାରେ ସେ ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ କଥା କୁହ, ବୋହୂକୁ ବିଚାର କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଦୂରତା ଯେତେ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ଝିଅ ବୋଲି ବିଚାର କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଦୂରତାଟା କମିଯାଉଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ତ ମନେ ରଖିଲା, ସାରା ଜୀବନ ସୁଖରେ ରହିବ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଯେମିତି ଆମକୁ କାମ କରୁଛି, ଆକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇକି ତ ଭିକାରୀ ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାଏ, ମୋର ତ ଏହା ହେଲା, ମୋର ତ ସେୟା ହେଲା, କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତୋର ଅସହାୟତାକୁ କ'ଣ କାହା ପାଖରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ କହିବ? ତମେ ତମର କାହାଣୀ କହୁଛ, ତମ ଘରର କାହାଣୀ, ତମର ଆଉ କାହାର କାହାଣୀ, ଆଉ କାହାର କାହାଣୀ ସବୁ କହୁଛୁ। ତମକୁ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାର ବିଭୂତି ନିଆହେଉଛି, ପ୍ରସାଦ ନିଆହେଉଛି, ସେଇ ସମୟ ତମକୁ ଜଣେ ଦେଖିକି କହିବ, ଇଏକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଇଏ ତାର ଗତିବିଧି ଚାଲିଚଳନ କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ହେଇଛି? ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀ ନା, ତାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘୃଣା ଆସିବ, ଲଜ୍ଜା ଆସିବ ଯେ ଆକୁ କେଉଁଠି ନେଇକି କେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦିଆଗଲା। ନିଜେ ହେଉଛୁ ତୁ ପରମାତ୍ମା, ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ତୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତୁ। ଏତେ ଏତେ ଶବ୍ଦ କୁହାଗଲା, ବେଦ ଉପନିଷଦର ଭାଷା ତାପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ବାଇବେଲ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବର ଭାଷା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଧରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁ ତ ନିଜକୁ ଜାଣ। ସତ୍ ଶ୍ରୀ ଅକାଳ। ସତ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? କାଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କାଳରୁ ତୁ ହେଉଛୁ ଗୁରୁ, ସବୁ ସମୟରେ ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ନାନା ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି,
आमको धोई सफा कर ना नहीं भागीचा चेष्टा कर ना आम से शब्द को प्रत्येक अवस्था अवमानना कर प्रति आम विचार आम आलोचना आम चालचलन भितर आम गुड़ा सब नष्ट करवा फल आमर बेकारी दुर्दशा बेसटा देख किंतु ना जागिया पड़ो ता भर उठा जे मत मोर मूल उत्स को फेरवा पड़ो मोर सृष्टिर मूल कारण जी ऐश्वर्य जी ताड़ी नजर देवा पड़ो तेणु मत बुझापी पड़ो मुझे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ एवं सबुठार स्मरण मोर मु माने नाम रूप दत्या मोर कथा गोटे कथा मुझे जहाँ कहती जी थी जो ये मुँटा मुझे मो नाम अच्छे सुभाष गणेश रमेश ये सब से जो सत्ता अच्छे ये हूँ तारी विभिन्न रूप ये से रूपटा प्रति मत अवमानना कहीं करुते घृणा या आमको सेमती कहीं करुँ आम रूप दे विभिन्न भेराइटी रूप दे ये अंतर्दृष्टि सब देखिपे जापे से आमको बतई देवे देख ये जो दृष्टिटा मो पाखे अच्छे से दृष्टिटा तो पाखे ना से तो प्रति करुणा कर दृष्टिटा कि फेरी आसु आमर भगवती गीतार कि दृष्टि कहगला विमल दृष्टि मो दृष्टिटा मलिन हो कहीं बाहर जगत सब प्रकार वैचित्र्य किंतु जो सफा कर दि जाए शोधन कर दि जाए तो अद्भुत जिनस देखा मिले से राणीर सौंदर्यटा को वर्णना करने से कहला मुझे राणी पाखक जाए से तो पिंधती वस्त्र जो बेकर मालाटा पकाती भारी चमत्कार मत देखा जाए पुओ को तुलसी राणी जो बड़ी पड़े पुणी सार टेकी कौनते मत कर नहीं जाए से राणी को जो पूर्ण बेसरे खाते सी पुओ तो देखू तो आखि लाखी पूरा राणी पुणी एमती सुंदर देखा जाए सी पुओ तार एक कथा शुणी बाहर को पलि आस सारापर अनैला से अनंत विश्व ब्रह्मांड को अनैला ये ग्रह नक्षत्र तारका पुंज ये समग्र विश्व ब्रह्मांड फूल फल भरी होता पृथ्वी ये सबू प्रकार जिनस भरी होता जो राणी जो बसी चैतन्य सत्ता आत्मसत्ता ये जो राणी यही प्रकार पोशाक सब पिंधि गई याठार कौन से बेसी सुंदर जी संसार हीरा नीला मणिमुक्ता नहीं बस ताठू सुंदर पुओ कौन तू जो जिनसा तो राणी बोली कह सब दिखाई तापेक्षा बेसी सुंदर किए कहल देखा ये सृष्टिर सौंदर्य को एते रूप भरी होता जो पृथ्वी जहाँ तुम सूर्य चंद्र सका देखु सूर्यदेव नमस्कार चंद्र को आम सब करुचु ये जी परमात्मा गोटे गोटे सुंदर सजई देते से जिनटा को युवाक आम उपलब्धि कभी कलु आम कह से ये राणी को देख सारापर तुम राणी मत किसी कम को आस से भाया आम विचार करवा मु जो मनुष्य रूप धारण कर मत जो देवत्वटा प्रतिष्ठा कर दिया कौटा सुंदर निजे विचार कर एवं यही देवत्व को आहरी मधुर आहरी सुंदर आहरी प्राणप्रिय हो पार जदि आम दृष्टिभंगी टे बदल चिंताधारा को टे बदल मुझे सत्संग कर बेकार जिनस ये मत फेरे नापी मो स्थिति को आसूची बाट एवं से आम जो चर्चा कर विचार कर भाव पछाड़े साधु सन्त समस्त आशीर्वाद अच्छी ढाल वेद उपनिषद बाइबल पुराण समस्ते ये आशीर्वाद ढाल तू जो अवस्था बसु से असुविधा से अवस्था प्रत्येक मनुष्य समाज सारा सृष्टिर मनुष्य समाज ये भाव स्नान बुड़ी जाऊ ये स्नान एवं सारा पृथ्वी तले यही प्रकार ऐश्वर्यमय से सृष्टि में कंदल कौटे आस कंदल हेले मोर कौन जाए के आसे तू हो तू युद्ध विग्रह तू युद्ध सृष्टि कर चेतन थी युद्ध हो अर्जुन बसिक सर मारुच बिना चेतन कृष्ण बसिक कह बिना चेतन युधिष्ठिर भीम अर्जुन ना ना कोटि कोटि ना कहले ये सब बिना चेतन समस्ते गोटे पॉइंट पर खेल होती कौटी चैतन्य आत्मा थी जो समस्त प्रकाशमान होती आमको से आका हो बहुत देखा तुम अणुरे परिणत कर शिख या गुरु कृपा अच्छी आमको अणुरे परिणत करदे कौन नहीं तो
ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମୋ କଥା ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଦିଏ ନାହିଁ ତ ମୋତେ ଲାଗେ ପରମ ଆଶ୍ୱାସନା ଯେମିତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳିଗଲା। ମନରୁ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଘୃଣା, ବାଦ, ବିସମ୍ବାଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସମୟରେ ଅତିକ୍ରମ ନଥାଏ। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜୀବନଟାକୁ ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ମନ ଓହରି ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ମନ ଉପରେ ମନ ନେଇ ତ ତତ୍ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ତା ମନକୁ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝାନ୍ତି ହୁଏ ସବୁ କିଛି ନା। ଏଇଭଳି ବିଚାର ପାଇଁ ସୁଫିମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବିଭୋଟ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଫି କହନ୍ତି, ସୁଫିମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଯିଏ ସବୁ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଯାଇଛି, ୟା ଯାହା ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି। ସୁଫି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ କହିବା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତାର ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧୁର ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଭାଷାଟା କହେ ପରମାତ୍ମା ଯଦି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସୁଫିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। ତମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଶୁଖିଗଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ। ପ୍ରେମ ଦେଇଯାଉ, ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧୁର ରୂପଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ରୂପ ଦେଖାଯାଇନି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ଯାଉନି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ଦୋଷ ଦିଅ ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋତେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲି। ଏ ଅତ୍ୟାଚାରର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ଯିଏ ମୋ ରୂପରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। କହିପାରିବନି ତମେ ମୋ ରୂପ ହେଉଛି ଏହା, ମୋ ଫଟୋ ଏହା, କୁହ ତମ ଫଟୋ କହିପାରିବ। ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରି, ଯାହା ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଯିଏ, ଯାହା ଉପରେ ରହିକି କହୁଛ ସିଏ ହେଉଛି ସମାନ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସିଏ ହେଉଛି ସମାନ। ତମର ନାମ ରୂପ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। ନାରୀ ପୁରୁଷ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଛୁଆ ପିଲା, ଦିଲ୍ଲୀବାଲା, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, କଟକ, ପୁରୀ, ଏସବୁ ତମେ ତିଆରି କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ତା ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ କରିକି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ। ଆଜି ଆମେ ଅବସ୍ଥିତ, କାଲିକେ ଦେହ ନଥାଇପାରେ, ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତାହା ହିଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଚାର, ଏଇଭଳି ଭାବନା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବ। ତାରି ହେଉ ବନ୍ଦନା ହେଉ, ଏଇ ବନ୍ଦନାକୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଶୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସିଏ ନମସ୍ୟ। ଏବଂ ଏତେ ଏତେ ସନ୍ଥମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିଗରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନମସ୍ୟ। କେହି ଆମର ବିରୋଧୀ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଭଳିଆ ଭାବଟା ଆସିଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସିନି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱଟା ମଧୁମୟ ନ ହେଇକି କଣ୍ଟକମୟ ଲାଗିବ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ ନ କହିକି ବିଶ୍ୱ ଦେଖ କଣ୍ଟାମୟରେ ଜୀବନ ବୁଝାନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାମୟ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି? ଆମ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳା ଏବଂ ଗୁରୁକୁ ସ୍ମରଣ କର, ବିଚାରକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଏବେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିଦେବା। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।